Мутаманои консиатив хонаводӣ ҳайякояти шумо салом мисори шумо дӯстони азиз. Дӯстони азиз, ҳоло бошад бо камоли лутфонада рештаи сухан ба муовини аввали китобхонаи миллии Тоҷикистон муҳтарама Раҷабзода. ҳамқорон ва хонандагони фаъоли шӯъбаи хизматрасонии махсуси муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистон, ҳама шуморо ба ин даргоҳи муқаддас хайрамақдам мегӯям. дар ҳақиқат дар муассиса якчанд маҳфилҳои фаъолият дорем ки ба монанди маҳфили ҳамешабаҳои устод хайрандеш, маҳфили дар суҳбати азиз ва инчунин дар шӯъбаи хизматрасонии махсус маҳфили занҷи сухан ҳар моҳ бо дархости хонандагони солод пешниҳод мешавад ки бо кадом сарояванда адиб ва ягон ҳунарманди шинохта охир мешавада шавад. имрӯз бо як ихтисосмандӣ ман мехостам яке аз ҳунармандони ҷавонро ба шумо маърифӣ кунам. Афрозҷон Назаров ҳастам. назди он нафароне ки мехостам бо шумо аз наздик шинос шавам, бо шумо як суҳбати гарм дошта бошам ва аз хонани шумо ошноӣ пайдо кунам. хуш омадед. як меҳмони дигар дар роҳ ҳаст, як меҳмонамро хуб мешиносем ва инам дӯстдори ана ҳамун санъати болои Далил Назаров аст. ин хонандаи беҳтарини шӯъбаи мо аст ки Каримов Акбар. баъдан бо бозас суҳбат мекунем. аз ҳама Акбор Назаров бо шумо имрӯз. хуш омадед. сухан мо ба дарозона мекашем, чунки мегӯянд сухан аз даҳони луқмон хуш аст. ҳоло бошад бо камоли лутфу адаб риштаи сухан ба Афрозҷон медиҳем. марҳабо, хуш омадед. сухани нахостини шумо барои кормандони китобхонаи миллӣ, аввал хусус барои шӯъбаи хизматрасонии махсус. раҳмати калом, раҳмат акаҷон барои суханоятон. раҳмат ба ҳамаи шумо, раҳмат барои таклиф карданатон. ман бисёр хушҳолам, фахр мекунам имрӯз дар канори ҳар яки шумо ҳастам ва мехостам сипосгузор кунам ба он нафароне ки ин бениҳоят кори бисёр хубро дастгирӣ мекунад ва ёрдам ва ин хел рӯзҳои хубро бо ҳамдигар мегузаронем. ба ҳамаи шумо раҳмат ва бозам мехостам ба ҳамаи шумо як бори дигар раҳмат гӯям барои таклифатон. ва ман ҳамеша бо шумо ҳастам, ҳама вақт бо шумо ҳастам ва ҳар як сухани имрӯз, ҳар як суруде аз қалби ман мебарад, ҳама барои шумо аст. По аллее шла, но не одна, обнимала тебя чужая рука, и впивались в тебя чужие глаза. Сердце сжалось тихо в груди, и растаяли снова мечты, ведь где-то вдали плачет в ночи эхо моей любви. Дождь моросит и шепчет листва, я опять вспоминаю только тебя. Если ты позовешь, я пойду за тобой и буду твоим, поверь навсегда. Сердце сжалось тихо в груди, и растаяли снова мечты, ведь где-то вдали плачет в ночи эхо моей любви.
вспоминаю только тебя. Если ты позовешь, я пойду за тобой и буду твоим, поверь навсегда. Поверь навсегда. این روز من صدوق آمد وابسته گیتار و وابسته سرودی من اون چیزی که من میخونم این هر یک لحظه قصه زندگی من است. شعری که من مینویسم ایجاد میکنم، متنوعی که من چیز میکنم، این همه یک روز است، یک زندگی، یک نفس. انا این روزا ما اونجا جمع شدیم، این هم یک قصه نو است در زندگی من و این هم البته که امیدوارم که از این روز هم یک سرود خوب در قلب من پیدا میشود. عین حال اکبر جان واردی این دوران شدن یک قصه روان در انتخابشون اکبر شما دید. تشکر. سلامت باشید. میخواستم بسیار اکبر جان خوش سخن است. مرحبا. یک سلام علیکم. جدید شما مقاماندم استوری‌های شما را هر در اینستاگرام این نظر میگذارونم و یک ویدیو در کانال یوتیوبیاتون پیدا شد با نگینه منقلبه. بله بله. شما میگفتید که آهنگ از خود شما بود یا استاد دلیر بود یا از کی متنش؟ آهنگ من است. اما سخن این آهنگ رو به من دوستم نوشت، اورون دوستی از افغانستان که در کانادا زندگی میکنه. شما بکنید در بازیان چهار میشه از اما سرود زمان هم داشته مرحبا. عرش میگه تو امشب در آغوش منی، تو فریاد خاموش منی، تو ساحل تو دریای منی، تو معنای دنیای منی، تو هستی که با تو باهم، تو در شام من چراغم، نباشی انداهم به تو دیگر کجا روم، تو روح ترانه هایم، تو سوز دل صدایم، اگر همراهم نهی آیم سفر کجا روم، تو امشب در آغوش منی، تو فریاد خاموش منی. عمارت‌هایش بلند، شادی بخش و دلپسند، کوچه و میدان‌هایش به اندازه است بلند، دوشنبه گل‌آباد، شهر خرم و آباد، سرودی وصفی آن را خانه با دلشو. من سرود بود. من 13 در این زل مکتب خوندم تقریبا همین اکتاب. ابو جان یک خواهش شده است، خواهش همین که یک سرود از سرودهای پدرت رو بعد همه ما زمزمه نموده باشید. یک قرصک به استقبال یک سرود در سرود باشه. خواهش میکنم درجه اکبر یک خونه با خوب میشه، یعنی اون رو میشه. هم گیتار این ولی من
تو هم مثل آنها خوش با هم
بیماری و بیداری و تنهایی و ظلمت بیماری و بیداری و تنهایی و ظلمت کشتن مرا ای شب هجران سرت کو دلبر سفیدا کاری و اخلاص کند بد دلبر سفیدا کاری و اخلاص کند بد هی جانی بلب آمده گبزن هنرد تو آواز شیرین بسیار یک آوازی باور کنید دلنشین که دیگران را نمی‌کنه خیلی خوب بود هم خوب دلنشین بود فرامای من خوب بود برادر اگه سرود خوب باشه گوشرس دلنشین باشه همین اعلی سرود اعلی ببینید چقدر یک فرزند وقتی مادر در گهواره خواب میخواباند اعلی میگوید که واقعا فرزند خواب است و چطوری که در کتابخانه ملی تاجیکستان این زمان قرار داره و بهترین تحفه کتاب است. از این خاطر میخواستم کتاب انجمن‌نامه را به شما تحفه کنم چون یک افتخار از مؤسسه به اون خاطری که دست کارمندان مؤسسه ما یعنی مرکز تاجیکشناسی در اینجا هست دوام شما رو به تمام ضلع‌های بلند صنعت رساند و آن آرزوی اموری که شما دارید حتما با آرزویتان رسید. آنچه که قانون زیبا آرزو کرد به شما نامبرداری پدرتان باشد. بابایتان خیر اکبر روی خوش آمدید
امیدوارم که بعد این واقعی و بعد این شناسایی همکاری ها شروع می شوند چون یک نفرهایی که در حوزه موسیقی هستیم مثال اگر شما بروزگی شما البته شما چی گفتن در من همه وقت و اون آدمانی که من رو تکلیف میکنن در همه وقت با اون میگم که من در خدمت شما هستم. چیزی که از دست من میآید تا اون درجه‌ای که من میتونم یک کمک خود رو رسونم من همه وقت با شما هستم. تشکر زیاد. خب من در حضور اکای ابرور نتونستم مثال وقت تنگی کرد که بعضا آهنگوی خدمت پیشنهاد کنم. من یک آهنگ شما رو گوش میکنم حتما. بای در اینستاگرام هستم اکبر کریموف افیشل آهنگوی بعضا که زنده نواختگی هستیم در بعضی کنسرت ها میتوانید مثلا در اوجا کلبه خاکسارانه ما هم خبر گیریم. اکبر کریموف افیشل با حروفات انگلیسی ابراج جانی نظر بدم که دعوت ما رو پذیرفتن به این دیار به این کاخ مخزن قدم رنجه نمودن. بار دیگر از نام مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان از نام شعبه خدمت رسانی از نام خواننده ها و شما یک جهان اظهار سپاس شادباشی به پایان پروردگار در همه جاده صنعتی که انتخاب کرده به قله‌های بلندترین برساند تو همیشه شاد و موفق باشید. بگذار که همه وقت در چهره‌تان خنده باشد، در دلتان مهر محبت و عشق باشد، بهار باشد. من بسیار خوشحال شدم که برادری صدای طلا رو شنیدم امروز. بسیار فخر میکنم که منم بسیار فخر میکنم که در قضای شما امروز بودم و باز هم یک بار دیگه میگم از دستم چیزی میآید من در خدمت شما هستم. رحمت کلام من همه وقت با شما هستم. کاری که به شما در کار بودم زنگ من می‌آید. سلامی گرمی جوشانی مردمی کتابخانه از آن جمله شعبه خواننده ها رو به قبلگاهتون یعنی پدری بزرگوارتون برسانید و ما همیشه دعای خوشبختی ایشان هستیم. همیشه سربلند موفق باشد انشاءالله. خدا خواسته باشد در فرصت در لحظه های نزدیکتری ایشان را با این دیار دعوت میکنیم به این کار که پر از گنج و با ایشان میخواهیم که یک صحبتی شریک دلنشین داشته باشیم.